अल्लाह ना करे मैनू इंज लगता है जिस तरह तबाही दी दाने की तरफ जा रही है। मैं अगर तुहानूं दसदा है कि साडी बिजली ते गैस ते इंटरस्ट रेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर कहो ना कोई ਸਰਵਾਈਵ कर जाए तो मैं नहीं मनता झूठ बोलता। अगर स्टैंड रहे बिजली के और गैस के इहो ही सेम रेट जो गवर्नमेंट ने हुण है अजाफी कीमतां दे नाल कीते ने, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब इंडस्ट्री चल सकेगी। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जो बंब हुण गिरेगा प्रोडक्ट के उपर इनक्रीज होणगियां बिल्कुल ही खत्म है, ये कुवत खरीद पहले खत्म है, हुण रहेगी नहीं, है ही नहीं। मेरा राती ड्राइवर मैंने कहता सी कि मैं एक पक्खा तो पता नहीं दो, एक पक्खा सवेरे या शाम तो 2 बल्ब चलाना, तो मेरा बहु जी 10,000 9,000 8,000 बिल आ गया। चैंबर नूं विच बिठाया जाए कि असीं कोई माशी तरीकाकार बनाउण लगे हाँ, मेशत के हवाले नाल कोई साडे इकदामात नहीं, असीं उन्हां नूं अपनी सजैशन दईए कि इस तरह नहीं यार, इस तरह करो। साडे PM साहब कई जगह कह चुके हो कि जी बाणे का कोई हल नहीं, इंडस्ट्री का कोई हल नहीं, फलाने बई वो तो मैं भी कहना पे नहीं यार, वो तो चैंबर भी कह, जो तुसीं भी कहता मैं भी कहता, तो करना किने। प्यारे वेखण वालिओ, पिछले 10 दिनों के विच साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच साडे हुक्मरानां ने 2 दफ़ा बिजली दीयां कीमतां दे विच इजाफा कीता है। अज साडे हुक्मरानां ने गैस दीयां कीमतां दे विच भी 50% इजाफा कर दिता है। साहिबो, महंगाई दी इस लहर दे नाल साडे पाकिस्तान दा आम आदमी, साडा गरीब शहरी, वो तो पिस के रह गया, वो तो जां बलाबे, वो तो महंगाई दी सूली दे उत्ते लटक चुके है। लेकिन साडे मुल्क दे इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े ने वो भी शदीद मुतासर होए ने इस बिजली गैस दीयां कीमतां दे विच वाधे दे बारे अपनी आराह दा इजहार किया जा रहा है। जिहड़े साडे शहर दे हलकियां दे विच, मुख्तलिफ सनती हलकियां दे विच, अवामी हलकियां दे विच हर बंदा ही इस गल नूं मौजूए बहस बनाए होए वे कि ये महंगाई दा जिन जिहड़ा हुक्मरानां दी इख्तियार वाली बोतल दे विचों बाहर आ चुके हैं और वापस इन्हां कोलों उस बोतल दे विच नहीं पिया वड़दा, ये मुल्क नूं किधर लैके जा रहा है। साहिबो, जिस कदर बिजली, पेट्रोल, ईंधन, एनर्जी दीयां कीमतां दे विच वाधा होएगा, गैस दीयां कीमतां 'च वाधा होएगा, अल्टीमेटली वो सारियां कीमतां दी कास्ट, वो सारी महंगाई जिहड़ी है वो जाके उहदा नज़ला डिगदा है सनतकार दीयां मसनूआत दे उत्ते। जिहड़ी शै पहले वो 5 रुपए दे विच बना रहा सी, बिजली महंगी हो गई, ईंधन महंगा हो गया, साहिबो गैस महंगी हो गई। हुण ओही उहदी प्रोडक्ट जिहड़ी वो पहले 5 रुपए की उहनूं कास्ट पै रही सी, जिहदी उहदी कास्ट हुण उहनूं 8 रुपए की पै रही है। उस चीज़ नूं पहले वो 7-8 रुपए की वेचदा सी, हुण उहनूं 10-12 की वेचेगा। महंगाई वधेगी। पाकिस्तान दे विच भी साडे सनतकारां दीयां मसनूआत नहीं विक रहीआं ते एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बंद होंदी जा रही है, क्योंकि आलमी मंडी दे विच भी साडियां प्रोडक्ट्स जिहड़ियां ने उन्हां दीयां कीमतां ज़्यादा ने। जदों कि साडे हमसाया ममालिक चाइना, बंगलादेश, इंडिया, इहदियां मसनूआत जिहड़ियां ने इन्हां ममालिक दीयां उन्हां दीयां कीमतां जिहड़ियां ने वो आलमी मंडी दे विच घट ने। इस वास्ते इन्हां मुल्कां दे सौदे विकदे ने, साडा उत्थे भी नहीं विकदा। जदों सनतकारां दे सौदे नहीं विकणगे उन्हां दीयां फैक्ट्रियां बंद हो जाणगीआं। जदों फैक्ट्रियां बंद हो जाणगीआं फिर बेरोज़गारी दा एक होर सैलाब आएगा, लोग होर भुखे मरनगे। जिहड़ा हुण कोई 5-10-20 हज़ार महीना कमांदा उहदे तो भी जाएगा। साहिबो, इहदा हल की है? सानूं तो इंज जापदा है कि साडे हुक्मरानां दे कोल इहदा कोई हल नहीं। आओ साडे नाल गुजरांवाला ईवान सनत तो तजारत दे ऑफिस चलने आ, उत्थे चल के जिहड़े साडे गुजरांवाला दे सनतकारां दे सदर ने, मौजूदा प्रेजिडेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स, उन्हां दे नाल
ਦੀਗਰ ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਸਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸੂਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਖੇਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਅਯੂਬ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 50% ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਆ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम डॉक्टर साहब। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਧਾਤੀਆਂ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50% ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ 95 ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ 7 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਗੈਸ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਅਜ਼ਾਫੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਉਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਟ, ਜੋ ਬੰਬ ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਦੀਗਰ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ, ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰ ਬਾਫਾਲਤੂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਪੜਾ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੇਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ,
ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਤਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਲ ਫੌਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਗੇ? ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਖਾਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੈਸ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਲ ਫੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਜ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਖ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਸਤਹਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਏ, ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੇਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਇਰਫਾਨ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਲੇਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਦਹਾਲ ਤੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਸ਼ੇਖ ਇਰਫਾਨ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक ਦਾ ਕਰਮ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, IMF ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ IMF ਨੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਇਸ ਕਦਰ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 50% ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਈਂਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੀ ਸਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60-65% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਦੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਅਦਰਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ 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 ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਲਾਇਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMF ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੇਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਤਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਸਰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਤਾ ਜੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਈ 32,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤਨਖਾਹ 32,000 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ 32,000 ਵੇਜਿਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਈਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੈਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗੜੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੜੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੀਉल्लाह ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਵਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਟਰੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਈਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਮਤ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2 ਬਲਬ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਜੀ 10,000 9,000 8,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35,000 ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੇ 20,000 ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਕਮੇਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ PM ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ। पहले मुल्क सर वो CM है, ओके जी CM है, वो PM है अलहमदुल्ला PM है, वो चीफ साहब ने अलहमदुल्ला चीफ साहब ने ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਮਰਾਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਜਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ, DCs ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਪਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਗੈਪਕੋ ਹੈ, ਮੈਪਕੋ ਹੈ, ਲੈਸਕੋ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੂਕ ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਇਸ਼ਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਵਾਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜਸਲੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ, ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ, 300 ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਤ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 1000 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 10 20 50 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 250 ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਹਾਈਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਰ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋ ਟੁਵਰਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1987 ਤੋਂ 85 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪੋਲਿਸਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਗਜ਼, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਤਾਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਜੀ ਮਾੜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਆਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਇੰਝ ਖਾਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਇੰਝ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਟਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਰਦਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਤਬਾ, ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਸੱਲੁਤ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਕੌਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕਤਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਚੈਂਬਰਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਜਿੰਨੇ, ਈਵਾਨ ਹਾਏ ਸਨਅਤ व ਤਜਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਮਾਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਬਖਸ਼ੇ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। रौनक हो जाऊं चट